मो ना अंजलि। मु दिल्ली रे रुहे। मोर बयस 30 वर्ष। मोर 10 वर्षर झीटी थिला। मो स्वामी का ना रमेश। सी ऑटो चलाती। मो स्वामी पुआ बहुत पसंद। किंतु मोर जेतेबेले झीटी हैला डॉक्टर तांको कहिथिले कि मु आउ जीवन रे केबे मा ही परिबिनी। आपणक स्त्री आउ छुआर जीवन बंचीगला सेही हेउछि बड़ कथा। मो स्वामी भी समस्तक सामने कही देइथिले एई दुई जण मोर को काम को नुहंती। मु जल्दी एइथिपई बाहाइथिली कि मोर केमिति जल्दी पुअटी हेउ आ मो कांधरे कांध मिलाई ठिया हेउ। कारण मोर केही भाई नथिले। मु एकुटिया। किंतु ए स्त्री लोक तो मोर सबु स्वप्न धूलिसात करदेला। मु याठारु केमिति जल्दी छुटकारा पाइबी आ द्वितीय विवाह करिबी। किंतु 12 वर्ष होई गलानी ना मो स्वामी मते छाड़ी छंती ना आउ काहाकू द्वितीय विवाह करिछंती। एइथिपई नुहे जे से मते भल पांती बोली। से हेउछंती जण अलसुआ आउ खर्ची मणिष। एमिति मणिष को झियो किए देब। एमिति रे भी से तांको ऑटो बिकी देइथिले। मो घरे सिलाई मेसिन चलाउथिली। सेही पैसा रे आम घर चले। मो स्वामी केतेबेले केमिति कोठु किछि पैसा नहीं आसंती। किंतु समस्त जानिछंती कि मो स्वामी किछि निर्दिष्ट रोजगार नहीं बोली। जदि किए झियो देब रोजगार कथा तो निश्चय पचारिब। आ प्रथम स्त्री ठारू छाड़पत्र नेबा कारण भी पचारिब। मो झियो भी देखिबा को बहुत सुंदर आ बहुत गोरा मध्य थिला। सबटु बड़ कथा हेउछि मो झियो तांको खानदान रे गोटिए झियो थिला। सेथिपई मो झियो को मोती परी साइति के रखिथिली जेमिति तार किछि असुविधा न हेबो। जदि तार किछि असुविधा हुए ताहले मु बंची परिबिनी। सेथिपई मु आवश्यक ठारू अधिक स्नेह श्रद्धा देई ताको पालिथिली। किंतु एथिपई तार गोटे क्षति होइथिला जे से पूरा साइलेंट थिला आ बहुत नर्मिला टाइप रे रहुथिला। मो झियो को ता बयसर पिलामानक सह खेलिबा को छाडु नथिली आ बंधु बांधव रे बाहागर हेले मध्य नेक जाउ नथिली। या छड़ा आम गरीब मानकर झियो माने बाहर को जिबा किछि कारण ही न थाए। मु सब बेले भाबुथिली बाहर घेरी रहिथबा विपदरो मो झियो को बंचेबी। किंतु मु जानि नथिली कि घरे ही मो झियो पई विपद अछि बोली। मो झियो जेतेबेले बड़ होई गला मो स्वामी ताको धीरे धीरे भल पाइबा को लागिले। जो मनीष मो झियो को कहूथिले कि तो पाई मो स्त्री बांझ होई गला आ मो पुओ ए दुनिया को आसी पारलानी। किंतु एई तो सब भाग्यर खेल थिला। एथिरे मो झियर की दोष थिला। पिला दिनु ए पर्यंत दिने हेले बापर स्नेह देई नहांती। झियो बोली ता मुंड उपरे दिने हाथ रखी नहांती कि दिने ताको बाहर को नहीं जाई नहांती। किंतु मु आज जहा देखिली आश्चर्य होई गेली। मो झियो को मो स्वामी पाखरे बसी छंती आ पचारु छंती तो पई कोन आनिबी। मो 2 दिन पई शहर को जाउछि। मो झियो कौन गोटे कही रूम को चली गला। मो स्वामी को पचारिली कौन हिछि आजिकली तमे कौन मो झियो को बहुत भल पाउछ। मो स्वामी कहिले किछि नहीं एबे बुढ़ा ही गलेनी। मो भूल मु बुझी सारलेनी कि बुढ़ा बयस रे मो झियो ही मोर सहारा हेबो। मो भूल थिली जोटा मो भाग्य रे नहीं मु जेते चाहिले भी बदलै परिबिनी। मते भगवान जहा देइछंती सेतिरे ही संतुष्ट हेबा कथा। एबेठारु मो झियो को बहुत भल पाइबा देबी। ए कथा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला। आउ मो मने मने भाबुथिली कि जा हेउ से तांका भूल बुझी पारिले। तापरे मु कहिली झियो बे बड़ हे गलानी आउ 2 वर्ष परे तार बाहागर हे जिवो आउ से हमकु छेड़ी सासु घर चली जिवो। किंतु तमे एते वर्ष बर्बाद करदेला। केते सुंदर झियो हमर। से जेते बेले छोट थिला तम पछे पछे केते दौड़िकी बापा बापा कही डाकुथला। किंतु तमे केते बेले भी ताकु टिके कोळकु नेइन। ए कथा सुनी मो स्वामी का आखिरे लुह आसीगला। आउ कहिले ठीक कहिछ किंतु एबे भी बहुत समय अछि। एही बळी भाबे समय गड़ी चलिला। आउ बापा झियोंको संपर्क भी दिन को दिन निबिड़ हेबाकु लागिला। मो स्वामी सबु बेले मो झियो को बाजार नहीं कि जाउथिले आउ चॉकलेट आनुथिले नहेले किछि खाइबा जिनिस मध्ये आनुथिले। एई भितरे गोटे सेंटर रे मो चाकरी होई जाइथिला। मो सब दिन जाई ड्रेस सिलाई करी आ भल पैसा मध्ये कमौथिली। प्रथमे तो मो मना करि देइथिली
କାରଣ ଗୋଟେ ଯବାନ ଝିଅକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅର ପୁରା ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସେ। ଯେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ କୁହେ, ବାପା ମୋତେ ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଝିଅ ଖୁସି ହୋଇ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଝିଅ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ବାପା କ'ଣ ତୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଝିଅ କହିଲା, ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁସି କଥା ମୋତେ ଟିକେ କହ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି କେଜାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। କେବେ କୁହେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ କେବେ କୁହେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ସେ ଜଣିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ପୁରା ଗାଁରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଝିଅ ଯବାନ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ତମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ଦରଜ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ କଥା କହି ମୁଁ ଆଉ ସେତେ ଝିଅର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁନଥିଲେ, ଘରକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଣୁନଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଏକଥା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ଜୀବନ ସାରା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି କରି କଟିଥିଲା। ଏବେ ବି ଟିକେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କାମ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବି ଏତେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେନି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଝିଅ ପାଇଁ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ମିଳୁ ମିଳୁ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା। ଏମିତିରେ ବି ବାହାଘର ଯବାନ ବୟସରେ ହେବା କଥା। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ବି ଯବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖ, ଆମ ଝିଅ ବି ଯବାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିରେ ଆମ ଝିଅର କେଉଁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ଯେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା, ସେ ଏବେ ଛୋଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ସମୟ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପରି ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାହାଘର କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍, ମୋ ବେଳକୁ ଯଦି ତମେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ତମେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲ। ମୋ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆମେ ଅନପଢ଼ ଗବାର ଥିଲେ, ଆମ ବାପା ମା ବି ପଢ଼ା ଲେଖା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏମିତିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି? ଏଇସବୁ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ କହିଥିଲେ। ଏକଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି। ଦିନେ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେ 2 ପ୍ରହରଟାରେ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ନା, ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ହେଉଛି ଯାହା ନ ହେବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ତାକୁ ଜୋରସେ ଚଟକଣିଟେ ମାରି କହିଲି, ତୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚକ୍କର ଚାଲିନି ତ? ମୋ ଝିଅ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କହିଲା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି ମା। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆକାଶଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ ମା? ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ନା ମା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଝିଅକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଶୁଆଇଲ? ତାର ତ ରୁମ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇବି? ମୁଁ କହିଲି, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇଯାଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ସେମିତି ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଗଲିନି, ଘରେ ସିଲେଇ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁ କାମକୁ କାହିଁକି ଗଲୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଘରେ ସିଲେଇ କରିବି।
এই କଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏତେ ଭଲ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କାମ କରିବି କି ନ କରିବି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁନ, ଭୁଲ କରୁଛ। ମୋ କଥାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ, କାରଣ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଇସାରା ହିଁ କାଫି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଘରେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଆସି ଡାକିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1ଟାଏ। ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ସେଠି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୋ ଝିଅ ତା ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ବାୟାଣୀ ପରି ଏତେ ରାତିରେ ଏଘର ସେଘର କାହିଁ ହେଉଛୁ? ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବାରେ କେମିତି ନିଶା ମେଡ଼ିସିନ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଗଭୀର ନିଦ ମୋତେ କେବେ ବି ହୁଏନି। ନଚେତ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ଥିର କଲି, ଆଉ ଆମ ବସ୍ତିରେ ଥିବା କମାର ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଟୁରୀ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇନଥିଲା। ରାତି 8ଟା ହେବ। ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ରାତି ବୋଲି ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବସ୍ତିରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରସେ ହେଲା। ଯେମିତି ପୋଲିସ ବାଲା ନାଇଁ ତ ଚୋର ଯେମିତି ବାଡ଼େଇକି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମା, କ'ଣ ହେଇଛି? କବାଟ ଏମିତି କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ଆଉ ଅଗଣା କ'ଣ ଏମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି? ଆଉ ବାପା କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ଏମିତି ଅମଣିଷକୁ ବାପା ଡାକି ବାପା ପରି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଖରାପ କରନି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ହେଲେ ମା, ତୋ ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ଛିଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତୁ ପଛ କବାଟ ଦେଇ ରୀତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଳା। ସେପଟେ କବାଟ ଜୋରସେ ସେମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ରୀତା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୀତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ରୀତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରୀତାକୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ହେଲା ତୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେବୁ। ରୀତା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା କି ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲି କି ତାର ଅସୁବିଧା ନହେବ ବୋଲି। ସେପଟେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି କି କବାଟ ଖୋଲିବ ନା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଆଉ ବସ୍ତି ଲୋକ ମୋତେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିକି ମୋତେ ଧଇଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଧରି ପକେଇଲେ। ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଅଗଣା ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟାକୁ ଦେଖି ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମାରିନି। ମୋ ଝିଅ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କେଉଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଠି ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଠି ଆମ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ସତ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୀତା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା। ଶେଷରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ରିଲିଜ୍ ହେଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କାରଣ ସେସବୁ ସତ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଆଉ ନାତି ଟୋକା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି।
तो श्रोता बंधु मैंने आशा करुच्ची आज कहानीटी आपण मानक पसंद आसथिबो। आ पसंद आसथिले भिडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलंतुनी। तेबे आज पई रहुची बाय। पुणी देखा आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया भिडियो रे।